दूर में वड़ देश चित चोर वसेरे निरखी निरखी जेने मारू मनडू हसेरे चितड़ा नाए चोरनी मोहिनी लागी रे चितड़ा नाए चोरनी मोहिनी लागी रे काला 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 चोरनी मोहिनी लागी रे श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे जगत नाए भूपनी मोहिनी लागी रे जगत नाए भूपनी मोहिनी लागी रे काळा 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 चोरनी मोहिनी लागी रे श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे संसार निया माया जोई हूँ तो थाकी रे सांभळने ओ शामळा मारी प्रीतड़ी पाकी रे ओ संसार निया माया जोई हूँ तो थाकी रे सांभळने ओ शामळा मारी प्रीतड़ी पाकी रे मनडा नाए मोरनी मोहिनी लागी रे मनडा नाए मोरनी मोहिनी लागी रे काळा 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 चोरनी मोहिनी लागी रे श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे स्मरण तारू छवि केरू मुझने वालू रे कृष्ण नाम आधारे हूँ जगमा मालू रे ओ स्मरण तारू छवि केरू मुझने वालू रे कृष्ण नाम आधारे हूँ जगमा मालू रे वासळी घन घोर जोने एवी वागी रे वासळी घन घोर जोने एवी वागी रे काळा 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 चोरनी मोहिनी लागी रे श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे दर्शन ना करी हूँ तो भान भूली रे मिठड़ी जाखी पर नीता जीवन वारी रे ओ दर्शन ना करी हूँ तो भान भूली रे मिठड़ी जाखी पर नीता जीवन वारी रे माखण नाए चोरनी मोहिनी लागी रे माखण नाए चोरनी मोहिनी लागी रे
काळा 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 चोरनी मोहिनी लागी रे श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे जगत नाए भूपनी मोहिनी लागी रे जगत नाए भूपनी मोहिनी लागी रे काळा 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 चोरनी मोहिनी लागी रे ओ श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे ओ काळा काळा चोरनी मोहिनी लागी रे ओ श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रम् यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति।
એ પૂજો પ્રેમ કરીને રે વર્ષને ભગતા બેઠા ધ્યાન ધરીને દેખત સ્વરૂપ દેખત સ્વરૂપ મનોહર કાળ રહે છે ડરીને વર્ષને ભગતા ભાલે તે લોક કેસરનું અંગ ભસ્મ ભરીને રે ભાવ સહિત કોઈ ભજે ભોળાને ભાવ સહિત કોઈ ભજે ભોળાને આવે જન્મ ફરીને રે વર્ષને ભગતા સેવકો હારું એવું સુબે ચડીને જઈને દોડે છે હરિને રે રામ રામ દાસ દયા પર દયા કરો દાસ દયા પર દયા કરો પહોંચે શરણ હરીને વર્ષને ભગતા દયા ધર્મની વાત અધર્મનો અધિકારી મિથ્યા સુખમાં આનંદમાં બહુ નિરખું પરનારી રે અવગુણ મારા મને માફ કરી દ્યો
साधु दुभोव्या में ब्राह्मण दुभोव्या तारा भक्त दुभोव्या बारी रे मात पिता बनने भूया गरीब को दीनी बोगाली रे अपरम पार हरि माफ करो मुरारी रे अपरम पार अपरम पार हेलो 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। रामदेव जी महाराज की जय। जगत जननी श्री लुणाय मात की जय। मातृ मात की जय। गिरनारी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। श्री वीरा बापानी जय। सब संत जनों की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर गजाननं
कपीथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवम् कंसचारूणरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरानव नीरदाम्भा पीताम्बराधरुणबिं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्राणप्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभूतिर्भिः देवेशदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती मा भगवती निःशेषशून्यवादी
વિશેષ જાણ્યા ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નુમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયં નુમઃ. શ્રી સદ્ગુરુદેવાય નમો નમઃ. જટાધરમ પાંડુરંગમ શૂલહસ્તમ કૃપાનિધિં સર્વરોગહરં દેવં દત્તાત્રેય અહં ભજે. અતુલિત બલધામં હેમશૈલાભદેહં દનુજવન કૃશાનં જ્ઞાનિનાં અગ્રગણ્યં સકલ ગુણ નિધાનમ વાનરાણામ અધીશમ રઘુપતિ પ્રિય ભક્તમ વાત જાતમ નમામિ. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरु भगवान की जय। रामदेव जी महाराज की जय। श्री लूणाय मात की जय। श्री मात्री मात की जय। श्री वीरा बापानी जय। गिरनारी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. 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 આ વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. આ વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. આ વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી લુણાય માત કી માતૃ માત કી વીરા બાપાની ગિરનારી મહારાજ કી જય. આइए આજના પવિત્ર મંગલ દિવસે ભગવાન ભાગવતજીની કથામાં પ્રવેશ કરીએ પહેલા ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ એટલે વાણી રૂપ એવા સ્વયં ભગવાન ભાગવતજીના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ. ગિરનારી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ. ઉપસ્થિત સાધુ અને બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં પ્રણામ. પધારેલા જાદવ પરિવારના સર્વે માનવંતા મહેમાનો, દૂર દૂરથી પધારેલા સર્વે ભાગવત સત્સંગ પ્રેમી આત્માઓ, આપ સૌનું જેઠા બાપા જાદવ પરિવાર, આંબેચા અને સરકડિયા વિંગ જેઠા બાપા જાદવ પરિવાર દ્વારા આપ સૌનું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત. વ્યાસપીઠ દ્વારા પણ આપ સૌનું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત. સૌના હૃદય કમલમાં બિરાજમાન આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને મારા પ્રણામ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એ રામ રામ, હે રામ રામ. ખૂબ ધન્ય હો બાપ. ભગવાનની દિવ્ય એવી અદ્ભુત ગોવર્ધન લીલાનું દર્શન આપણે કાલે કર્યું. ગોવર્ધન લીલાનો અર્થ, ગોવર્ધન શબ્દનો અર્થ આપણે કરીએ તો એનો એક અર્થ થાય ગોવર્ધન ઇતિ ગોવર્ધન. ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 11મું મન. આજે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયો છે એ જે બાહિર્મુખ છે ને આંતરમુખ કરવી, એના ઉપર વિજયને પ્રાપ્ત કરવો, એના ઉપર પોતાનો અંકુશ પ્રાપ્ત કરવો, એનું નામ છે ગોવર્ધન. ઘોડાનું બળ કેટલું બધું હોય, પણ એ ઘોડાને જ્યારે નાથી દેવામાં આવે પછી એ લગામમાં આખા ઘોડાનું બળ એ લગામને આધીન થઈ જાય. પછી લગામ જેમ હાલે એમ ઘોડો ચાલે. બળદમાં પણ કેટલું બધું બળ હોય, હાથીમાં પણ કેટલું બધું બળ હોય, પણ હાથીનું બળ કોના હાથમાં છે? તો કે મહાવતના હાથમાં છે. મહાવત જેમ ઓર્ડર કરે એમ હાથીને રમવું પડે.
નકર કેવો મહાબળવાન હાથી, કંઈક મહાવતોને પગમાં કચડી નાખે એવી તાકાત હોય ને હાથીમાં, પણ મહાવતને આધીન છે. એમ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને આધીન નહીં, પણ આપણી ઇન્દ્રિયો આપણને આધીન થાય. એનું નામ જ છે ગોવર્ધન લીલા. આપણું મન આપણને ક્યાંય ન લઈ જાય, આપણે ઈચ્છા કરીએ ને આપણે મનને લઈ જઈ શકીએ, ત્યારે સમજવાનું કે આ ગોવર્ધન લીલા છે. નકર મન તો આપણને ક્યાંનું ક્યાં લઈ જાય. લાખો દેતા ન મળે એવા સત્સંગમાં આપણે જઈને બેઠા હોઈએ અને એમાં એક 50 પૈસાની જે બીડી ખિસ્સામાં હોય ને, એ અડધી કલાક થાય ને એટલે ખૂંચે, આમ ખૂંચે, અને ઓલા જીવને એમ કે ઊભો થા, બહાર નીકળ, હું બળીને રાખ થઈ જાઉં તો વાંધો નહીં, પણ તને હક નહીં લેવા દો. એક 50 પૈસાની બીડી, વિચાર તો કરો, તાકાત તો જુઓ. લાખો દેતા ન મળે એવા સત્સંગમાંથી આપણને ઊભા કરે. એક 5 રૂપિયાની અડધી ચા આપણને ઊભા કરે. આ વ્યસન છે ને, માણસ આપણને બહાર લઈ જાય. મેરી ભાઈ બહેન, પણ ઇન્દ્રિયો ભક્તિના માર્ગને અનુકૂળ થઈ જાય, એનું નામ જ છે ગોવર્ધન લીલા. આ એનો આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક અર્થ છે. ગો એટલે ઇન્દ્રિયોને, ઇન્દ્રિયોનું વર્ધન એટલે ગોવર્ધન લીલા. કૃષ્ણ ઈચ્છે છે કે હવે મારે વ્રજની ગોપીઓને મહારાષ્ટ્રની લીલા કરાવી છે, અને મહારાષ્ટ્રની લીલા કર્યા પહેલા ભગવાને ગોવર્ધન લીલા કરી છે, પછી રાસલીલા છે. એટલે રાસલીલા એ ભોગ લીલા નથી, રાસલીલા એ યોગ લીલા છે. કારણ કે ભગવાને સ્વયં પહેલા ઇન્દ્રિયો, આ તો પ્રભુ છે, બ્રહ્મ તો સ્વયં જીતેન્દ્રિય જો હોય છે, એ બ્રહ્મનું લક્ષણ છે મેરે ભાઈ બહેન. પણ છતાંય ભગવાન જ્યારે ધરતી પર આવ્યા છે, મનુષ્યના રૂપમાં આવ્યા છે, તો મનુષ્યની મર્યાદા જે છે એ મર્યાદા અનુસાર ભગવાન પણ રહે છે. અહીંયા આવ્યા પછી ભગવાન એક ગુરુ ધારણ કરે, નકર સ્વયં જ્ઞાન રૂપ છે બ્રહ્મ, એને ગુરુ ધારણ કરવાની આવશ્યકતા જરૂર નહીં, પણ સ્વયં ગુરુને ધારણ કરે છે. મેરી ભાઈ બહેન, એનો મહિમા સંતોએ આપણી સામે પ્રગટ કર્યો છે. તો ગોવર્ધન લીલા આધ્યાત્મિક અર્થે ઇન્દ્રિયોનું વર્ધન, અને ગોવર્ધન લીલાનો સામાજિક અર્થ છે પ્રકૃતિનું પૂજન, વૃક્ષનું પૂજન, પહાડોનું પૂજન, નદીઓનું પૂજન. એનું નામ છે ગોવર્ધન પૂજા, પ્રકૃતિનું પૂજન. મેં કીધું કે અમે દર વખતે ભાદરવામાં કથા કરવા જઈએ, એમાં અમારો આખો સંઘ લગભગ 2800 માણસોનો સંઘ અમારી સાથે. અને હરિદ્વાર પહોંચવા, જ્યાં ટ્રેન હરિદ્વાર પહોંચવા આવી એટલે એની પહેલાં 2-3 ગંગાજીની નહેરો આવે, આમ પાણી ભરપૂર આવેલું જતું હોય, નહેરો આવે પહેલાં, પછી ગંગાજી આવે, અને પછી હરિદ્વાર આવે. એટલે ઓલા બહેનો બધા બેઠા હતા, અહીંથી એક તો 24 કલાકની મુસાફરી, અને પછી જ્યાં નહેર પાણીની જોઈ ને હરિદ્વારના હવ પાદરમાં, અને ગંગાજીની ધમ ધોકાર હાલ્યું જતું પાણી, ને એવું સુંદર મજાનું સ્વચ્છ પાણી ટ્રેનમાંથી જોયું. ત્યાં તો એક બેન તરત જ આમ બારી પાસેથી જોતા જોતા બોલી ઉઠ્યા, એ કે ભારે કામ થઈ ગયું, હાથ દી લુગડા ધોવાની ભારી મજા આવશે. હવે એને ખબર નથી કે લુગડા ધોવા નથી આવ્યા, આપણે કપડાનો મેલ કાઢવા નથી આવ્યા, ગંગાના કિનારે મનનો મેલ કાઢવા માટે. બોલો, હવે એ તો જેવી પ્રકૃતિ હોય એવો વિચાર આવે. એ કે ભારી કામ થઈ ગયું, હાથ દે કે એવી ધોણ કાઢી નાખશો. હા, ક્યાં તમે ગોદડા ભેગા લે. પણ પાણી જોવે ને એટલે બહેનોને પહેલો વિચાર આવે કે ધોણ નીકળી જાય, ભારી કામ થઈ ગયું, ભારી કામ. ત્યારે મને એવું હસવું આવ્યું. મેં તો આપણે આ ગંગાના કિનારે આ શરીરના કે આ કપડાના મેલને ધોવા નથી આવ્યા, આપણે આપણા અંતરને ઉજળા કરવા આવ્યા છે. તીર્થભૂમિમાં જઈએ ને ત્યારે બાહિર મેલ નહીં, અંદરના મેલને ધોવા માટે આપણે તીર્થમાં જઈએ છીએ. એનો આનંદ કંઈક સહવિશેષ હોય. તો પ્રકૃતિની પૂજા યાદ રાખજો. તમે કોઈ પણ પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરવા જાઓ,
પછી ગંગા હોય, યમુના હોય, ગોદાવરી હોય, અરે દ્વારિકાધીશની સાનિધ્યમાં રહેલી એક કોઈ પણ નદીઓ હોય, મેરે ભાઈ બહેન, કોઈ પણ પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરવા જાઓ તો અંગે સાબુ લગાડીને કોઈ દી સ્નાન ન કરો. અને એ પવિત્ર નદીમાં તમારા મેલા કપડાં ન ધોવા. આપણે કપડાને તેમાં પલાળી અને પછી એમાં ને એમાં ન નીચોવાય. નાહીને કપડાં કિનારાથી થોડેક આગળ જઈ અને પછી ત્યાં આપણે આપણા કપડાં નીચોવા જોઈએ. આપણો તનનો મેલ એ પવિત્ર નદીને અપવિત્ર ન કરે એના માટે આપણે સાવધાન રહેવું છે. આ ગોવર્ધન પૂજા છે, આ પ્રકૃતિની પૂજા છે. કોઈ મંદિરોમાં જઈએ, કોઈ ધર્મસ્થાનોમાં જઈએ તો જ્યાં ત્યાં કચરો ન કરીએ, જ્યાં ત્યાં થૂકીએ નહીં. અને એમાંય સૌરાષ્ટ્રવાળા તો ક્યાંય હસતા ન રહે, ક્યાંય હસતા. જ્યાં જાય ત્યાં ધરતીને લાલ કરી નાખે. આવી ખુમારી આપણી. પણ લોહીથી નહીં, થૂકી થૂકીને, માવા ખાઈ ખાઈને, પાન ખાઈ ખાઈને, તમાકુ ખાઈ ખાઈને ધરતીને લાલ કરી નાખે. પાંડુરંગ દાદા એક સૂત્ર આપ્યું હતું કે એ જ ખરો યુવાન છે જેના લોચન લાલ છે. જેને આમ કંઈક કરવાની તમન્ના હોય, કંઈક કરવાનો ઉત્સાહ હોય, એ સાચો યુવાન છે, જેના લોચન લાલ છે. આપણા સૌરાષ્ટ્રવાળાએ સૂત્ર ફેરવી નાખ્યું, એને ઊંધું સૂત્ર કરી નાખ્યું કે એ જ ખરો યુવાન છે જેના મુખમાં પાન છે. લ્યા, હવે ક્યાં આંખ્યું લાલ ને ક્યાં મુખમાં પાન ને. આપણે પ્રકૃતિને બગાડી રહ્યા છીએ. આપણે પ્રકૃતિને સંવારી શકતા ને. જે કુદરતે મને તમને આપ્યું છે, આ કુદરતી ખજાનાને આપણે નાશ કરી રહ્યા છીએ. અને પછી એનું પરિણામ આપણી સામે આવીને ઊભું રહે છે ગ્લોબલ વોર્મિંગના રૂપમાં. આખું વિશ્વ અત્યારે અચંબિત છે. આખું વિશ્વ આશ્ચર્ય પામી ગયું છે કે આ સૃષ્ટિનો જે ક્રમ છે બદલી રહ્યો છે. મહાભયંકર રોગના વાયરસો ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે. એની પાછળનું કારણ છે આપણી કુદરતની જે સાયકલ છે ને, એ ક્યાંક તૂટી છે. એનું ફળ આપણે કોરોનાના રૂપમાં ભોગવીએ છીએ. આ મહાભયંકર જે રોગ થાય છે, નાની ઉંમરમાં, હજી તો 20-25 વર્ષ થયા હોય તો રિપોર્ટ આવે કે એને મોઢાનું કેન્સર છે. હજી તો 25-30, હજી સંસાર જોયો ન હોય, ગૃહસ્થ જીવન જોયું ન હોય, કેન્સરના રિપોર્ટ આવે. આ ભયંકર રોગ જે થાય છે એની પાછળનું કારણ છે કે આપણે પ્રકૃતિને ભૂલી ગયા છે અને પ્રકૃતિને માણવી જોઈએ. આપણે તો જરી કંઈ ઠંડી પડે તો ઘરમાં ગીઝર, જે હીટર હોય, ચાલુ કરી દઈએ. જરી કંઈ જ્યાં ગરમી પડે તો આપણે વળી પાછા ઘરના એસી ચાલુ કરી દઈએ છીએ. પણ પ્રકૃતિને માણવી જોઈએ. જ્યાં સુધી શરીર સહન કરી શકે ત્યાં સુધી એને ઠંડીએ સહન કરાવવી. જ્યાં સુધી શરીર સહન કરી શકે ત્યાં સુધી એને ગરમીએ સહન કરાવવી જોઈએ. અને જ્યારે વરસાદની જળીઓ વરસતી હોય તો શરીરને બાંધી ન રાખવું. એ ખુલ્લા આકાશને નીચે ક્યારેક નાહી પણ લેવું જોઈએ. વરસાદની ધારાને પણ માણી લેવી જોઈએ. પ્રકૃતિની સાથે ચાલવું જોઈએ. પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ ન ચલાય. આપણે પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ ચાલીએ છીએ. ઉનાળો આવે તો એસીમાં બેઠા રહીએ. એક વ્યક્તિએ એક સંતને એમને ત્યાં પધરામણી કરી. એટલે ઉનાળાના દિવસો હતા. એટલે એ શેઠિયો માણસ, સમૃદ્ધ માણસ, એટલે સંતને ભોજન કરાવ્યું. પછી થોડી વાર કે મહાપુરુષને પ્રણામ કરી કીધું, ગુરુજી થોડી દેર આપ આરામ કરો, હાલો હું આપને એસી ચાલુ કરી દઉં, બહાર ગરમી બહુ છે, થોડીક વાર એસી ચાલુ કરી દઉં, તમે પ્રેમથી આરામ કરો. એટલે એ સાધુ મહાત્માએ, ગુરુજીએ એ વ્યક્તિને કહ્યું કે ભાઈ, આ તારા ઘરનું એસી તો પાણાને ટાઢા કરે, બાકી માણાના તો સ્વભાવમાં હોય તો ટાઢો થાય, નકર એસીમાં ઉકળતો હોય. એ તો એની પ્રકૃતિ હોય તો એસીમાં ટાઢો થાય. બાકી એસી, ઘરનું એસી તો ઘરના પાણાને ટાઢા કરી શકે, માણાના તો ભાગમાં હોય તો ટાઢો થાય. માણાના તો ભાગ સ્વભાવમાં જેવી અગ્નિ ભરી હોય તો એસીમાં બેઠો હોય તો એ ઉકળતો હોય, અને અમુક અગ્નિમાં બેઠા હોય તો એ શાંત હતા. પ્રહલાદ ફૈબાના ખોળામાં અગ્નિમાં બેઠા હતા તોય પ્રહલાદ શાંત હતા. નકર અગ્નિના ખોળામાં બેઠા હતા હો તો એ પ્રહલાદ શાંત હતા. કારણ કે અંદરની શીતળતા હતી ને, એને બહારની અગ્નિ અસર ન કરી છે. એટલે પ્રકૃતિને માણવી જોઈએ. જેટલું સહન થાય ત્યાં સુધી ગરમી પણ સહન કરવી, જેટલું સહન થાય ત્યાં સુધી ઠંડી પણ સહન કરવી.
અને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે કોક દીક વરસાદમાં નાહી લેવું, ભીંજાવું. આ તો આપણે એવી કાયાના હંકોરી લે છે. અને છોકરાઓને કોક દીક ધૂળમાં રમવા દેવા, કારણ કે ધૂળ છે ને એ આપણી માં છે. આ ધૂળ છે ને એ આપણી જનની છે, આપણું પોષણ કરે છે. રમવા અત્યારની તો મમ્મીઓ પાસે એવી, ઓ એ બેટા નહીં તઈ નહીં, લ્યા બધું ગંદુ ગંદુ. આ ગંદુ ગંદુ નથી, આ જ સંસ્કૃતિમાંથી આપણે મોટા થયા છે. વિદેશના લોકો, આપણા જે લોકો વિદેશમાં અનેક વર્ષો ત્યાં સ્થિત થયા છે, એ જ્યારે દેશમાં આવે તો એને આ બધી વસ્તુ માણવી ગમે છે. અને આપણને એમ થાય કે આ બધું ગંદુ ગંદુ છે. આપણને એની કિંમત નથી. એ તો વિદેશમાં અનેક વર્ષો ત્યાં સ્થિત થયા હોય. चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है. मेरे भाई बहन, આપણને આપણની રજ, વતનની રજ, આપણને આપણી વતનની ધૂળ આપણને પોકારતી હોય. એટલે પ્રકૃતિને અનુરૂપ થઈને રહેવું. પ્રકૃતિ મારાને તમારાથી એમાં ક્યાંય વિક્ષેપ ઊભો ન થાય ત્યારે માનવું કે એ ગોવર્ધન પૂજા છે, પ્રકૃતિની પૂજા છે. આ એનો સામાજિક અર્થ છે. અને પ્રકૃતિનો એક ધર્મ અર્થ છે કે ભક્તની મોટામાં મોટી પહાડ જેવી ઉપાધિને પણ જે ધારણ કરી લે એનું નામ છે ગિરિરાજ ધરણ, એનું નામ છે ગોવર્ધનનાથ. મારીને તમારી ઉપાધિને, મારીને તમારી ચિંતાને ભગવાન પોતે ધારણ કરે છે અને આપણને નિશ્ચિંત બનાવી દે. મેરી ભાઈ બહેન, જ્યારે જ્યારે ઉપાધિ આવે, જ્યારે જ્યારે ચિંતા આવે ત્યારે આપણી ચિંતાને, આપણી ઉપાધિને સ્વયં ભગવાન ધારણ કરી. એક હાથે ગિરિરાજજીને ધારણ કરે અને બીજા હાથે ભગવાન પોતાના ભક્તોને પોતાના તરફ પુકારે છે. ગીતાજીમાં કૃષ્ણે કહ્યું છે, સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્ય મામે કામ શરણમ વ્રજ. હે જીવ, તારા લૌકિક ધર્મનો ત્યાગ કરી અને તું મારા ચરણમાં સમાહિત થઈ જા. લૌકિક ધર્મનો ત્યાગ કરી અલૌકિક સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જા. બસ એક બાર આજા ગિરિરાજ કી શરણ में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गोपाल की शरण में, गिरिराज की शरण में, गोपाल की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण
निर्भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। निर्भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में गोपाल की शरण में। गिरिराज की शरण में गोपाल की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में गोपाल 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 की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। એ તો જેને પોતાની કુળદેવીનો પોતાના ઈષ્ટનો જેને ભરોસો અખંડ પ્રાપ્ત કર્યો હોય એને આ વસ્તુની ખબર પડે. ભગવાન કેવું દયાળુ છે. તો ભગવાને ગિરિરાજજીની લીલા કરી. આખાએ વ્રજમાં ગિરિરાજજીની લીલા પછી આખાએ વ્રજની અંદર બધા જ ભગવાનના આ મહિમાનું જ્ઞાન વારે વારે ગાયા કરે છે. અત્યાર સુધી ભગવાનની જે ગુપ્ત લીલા હતી એ હવે ગિરિરાજ લીલાના માધ્યમમાંથી પ્રગટ થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધીની ભગવાનની ગુપ્ત લીલા પ્રગટ થઈ. પ્રભુનું ઐશ્વર્ય, કૃષ્ણનું કૃષ્ણપણું ગિરિરાજજીની લીલાના માધ્યમથી વ્રજમાં પ્રગટ થઈ ગયું. વ્રજમાં પરમાનંદ છવાયો, પરમ સુખ થયું. અને ચોરે ને ચૌટે બસ વ્રજમાં એક હી વાત ચાલી રહી છે. ચોરે ને ચૌટે બસ બધે એક જ વાત ચાલે. કૃષ્ણ કોઈ સામાન્ય નંદ યશોદાનું બાળક નથી. કૃષ્ણ એનાથી કંઈક સહવિશેષ છે. કેવલ નંદ યશોદાનું બાળક, કેવલ ગોવાળ જ નથી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ એનાથી કંઈક સહવિશેષ છે. અને જો કેવલ ગોવાળ હોત તો 7 દિવસ સુધી ગિરિરાજને ધારણ ન કરી શકે. આખા વ્રજમાં ચોરે ને ચૌટે ચર્ચાઓ થવા લાગી. કૃષ્ણ તો કૃષ્ણ છે. એકવાર વ્રજના ગોવાળિયાઓએ ભગવાનને પૂછ્યું, કૃષ્ણ તું કોણ છે? ભગવાન હસવા લાગ્યા. હસતા હસતા ભગવાન કે અત્યાર સુધી તમે પૂછ્યું નહીં ને હવે પૂછો છો કે હું કોણ છું? અત્યાર સુધી આપણે સાથે રહ્યા છે. અરે હું નંદી યશોદાનું બાળક છું. નંદી યશોદાનું બાળક બોલે હા. એટલે વળી ગોવાળિયાઓ હસવા લાગ્યા. હસતા હસતા ગોવાળિયાઓ કહે છે, કૃષ્ણ તું એમ કહે છે કે તું નંદી યશોદાનો દીકરો છો, પણ અમારી મતિ, અમારો અનુભવ એમ કહે છે કે તું નંદી યશોદાનું બાળક નથી. ભગવાન રિસાઈ ગયા ગોવાળિયાઓથી. કોણ કહે છે આ?